तीसरी एडिशन वेले सितंबर 1945 अपने आप संबंधी बंदगी नामे दियां पहलियां एडिशनां ने मैनू अनेकां बेगरज ਅਤੇ सच्चे पुरुषां दी मित्रता दा सुभाग बख्शिया, जिस उत्ते जिन्ना भी मान कीता जाए वह थोड़ा है। इन्हां विचों बहुते मित्र मैनू मिले नहीं, सिर्फ प्यार भरियां चिट्ठियां राहीं मेरी जान पछाण। इस करके वह अते बंदगी नामे दे आम पाठक मेरी शक्ल, मेरे लिबास आदक संबंधी बहुत गलत अंदाजे लाउंदे रहिंदे ने। कईयां दे ख्याल विच मैं कोई भगवे कपड़ियां वाला, लंबी ते सफेद दाढ़ी वाला बिरध ते त्यागी पुरुष। इस वास्ते बंदगी नामे दी इस एडिशन वेले मैं अपनी तस्वीर छपवा रहा ताकि पाठक मेरे संबंधी सही अंदाजा ला सकन। यह फोटो मेरे जीवन संबंधी कई गल्लां तां दस सकेगी, पर कई गल्लां बिल्कुल नहीं दस सकेगी। इसलिए मैं अपने पाठकां दी वाकफियत लई अपने आप संबंधी कुछ जरूरी गल्लां भी प्रकाशित करन लगा। मैं कोई साधु संत महात्मा जां धार्मिक शक्लो सूरत वाला बुढ़ा ते त्यागी बंदा नहीं। हाँ, श्री गुरु नानक देव जी दा, श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज दा एक साधारण गृहस्थी अमृतधारी सिख हां। अपनी किरत कमाई नाल अपने परिवार दा निर्वाह करदा ते दुनियावी फर्ज निभाउंदियां जिन्ना समा मिल सके उन्ने समय विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन उपदेशां नूं समझण ते कमाउण दी कोशिश करना। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज वल्लों गुरियाई देण दा एक बहुत वड्डा सियाणप भरिया फैसला समझना, जिस करके सिख कौम सदा एक मुठ ते एक जान रवेगी। गुरु साहिब दे इस फैसले अगे मैं सीस चुकाना अते इस निश्चय दा हां कि गुरु ग्रंथ साहिब जी दी सिक्ख्या समझदार, निर्माण ते मेहनती सिख लई सच्चे अते पूर्ण गुरु वांग अगवाई करदी है। पूर्वी देश विच पैदा होण नाल ते पश्चिमी विद्या पढ़न करके पूरब अते पश्चिम दीयां सब चंगियां चीज़ां तो लाभ उठाउण दी कोशिश विच रहना। रेडियो सुनना, चंगियां फिल्मां वेखना ते रोज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ अते रात नूं उठ के सिमरन अभ्यास करना। बच्चियां नूं कालजां विच पढ़ाउणा, नाले घर विच सतसंग लगा के परिवार समेत कीर्तन विच जुड़दा हां। गुरबाणी दी सब तो वड्डी इज्जत ते पूजा इस दे उपदेशां नूं समझण ते कमाण विच समझना। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज अगे अखां मीट के मत्था भी टेकना ते अखां खोल के इस दे महावाकां नूं विचारण दी कोशिश भी करना। क्योंकि मेरे पिता जी दाढ़ी नूं रंगदे ने ते मेरे कोलों भी इस तरह करन दी आस रखदे ने, इस करके मैं भी दाढ़ी बन्नना ते वसमा लाउणा ते जदों तक पिता जी दी खुशी इस विच है उदों तक इस तरह ही करन दा संकल्प रखना। मेरे पिता जी दी बाहरली शक्ल भावें धार्मिक नहीं, पर उन्हां दा अंदरला जीवन पवित्रता सिदक दे इलाही रंगण विच रंगिया होया सच्चे सिखां वर्गा जीवन है। मेरे उत्ते उन्हां दा सादा, निरछल ते महान परसनैलिटी दा इन्ना प्रभाव है कि दाढ़ी संबंधी जां होर मर्यादा संबंधी उन्हां नाल विचार करन दा मेरा हीया नहीं पैंदा। जिथे गुरु नानक देव जी दा सिख होण दा मैनू माण है, उत्थे आप वर्गे गुरमुख पिता दा पुत्तर होण ते भी मैनू काफी माण है। एक होर गल जिहड़ी मेरी तस्वीर पाठकां नूं नहीं दस सकदी ओह है मेरे मन दी अवस्था। बंदगी नामे विच मेरे जीवन दा सिर्फ चंगा पासा ही नजर आउणा है। इस तो यह समझना कि मेरे जीवन दा माड़ा जां घटिया पासा है ही नहीं, बहुत वड्डी भुल होवेगी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विखे जो गुरसिखां दे लक्षण दसे ने उन्हां अनुसार मैं बावजूद सिर तोड़ कोशिश करन दे अजे भी बड़ा अपूर्ण सिख हां।
ਮੇਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਕਰਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੋਤ ਹਾਂ, ਚਾਨਣ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਚਾਨਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖੇਚਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਆਪੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਸ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦੀ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜਿਵੇਂ ਚਾਨਣ ਦਾ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤੰਬਰ 1945 5ਵੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵੇਲੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1955 ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤੀਜੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵੇਲੇ 1945 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਖਦਿਆਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾੜੀ ਰੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਸਮਾਂ ਲਾਉਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 1951 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾੜੀ ਰੰਗਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਵੀ ਦਾੜੀ ਰੰਗਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਬਕੇ ਵਿੱਚ ਦਾੜੀ ਰੰਗਣਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਉਦਾਰਤਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਆਤਮ ਸਾਇੰਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਝੱਲਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆਂ ਡਿੱਠ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੋ ਕਾਲੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਮੁਆਫ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਰੰਗਦੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਆਤਮ ਸਾਇੰਸ ਰਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਛਪ ਰਹੇ ਲੇਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਾੜੀ ਰੰਗਣ ਲਈ ਮੁਨਾਸਬ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰਲੀ ਅਪੂਰਨਤਾ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਦਿਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਮੁੱਲ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਿਖਣੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਨਾਮੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਛਪਣ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਛਪ ਸਕਦੀ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਨਿਧੜਕ ਮਿਲਵਰਤਨ ਨਾ ਮਿਲਦੀ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਹੌਰ ਇਕੱਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੰਦਗੀ ਨਾਮੇ ਦੀ ਛਪਾਈ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਖਰਚ ਲਈ 1000 ਰੁਪਈਆ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2-3 ਸਾਲ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਾ ਛਪ ਸਕੀ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਚੰਨਣ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਰਵੇਲ ਕੌਰ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੇਵਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਗੀਨਾਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਛਪ ਕੇ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਛਪਾਈ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਾਬ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਛਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਛਪਣ ਮਗਰੋਂ ਆਖਰ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਾਂ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਗਹਿਣੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਭੈਣ ਜੀ ਅਤੇ ਰਵੇਲ ਕੌਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮ ਸਾਇੰਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬੱਝੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਆਤਮ ਸਾਇੰਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਨਿਤੜਕ ਸਹਾਇਤਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ। ਔਰਤਾਂ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। 7ਵੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਜੂਨ 1965। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਅੱਜਕੱਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਫੋਟੋ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਨ 1963 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਪਤਨੀ, ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁੱਲੀ ਦਾੜੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਖੁੱਲੀ ਦਾੜੀ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਗਸਤ 1963 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਏ। ਮੇਰੀ ਖੁੱਲੀ ਦਾੜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਸਵੈ ਕਾਬੂ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸਗੋਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਲੋਕੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਭੀੜ ਸੀ। ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਡੀਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜਦੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲਈ ਦਾੜੀ ਬੰਨਣ ਤੇ ਦਾੜੀ ਖੁੱਲੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦਾੜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। 1 ਜੂਨ 1965। ਤਖਤ ਰਾਜਾ ਸੋਭ ਹੈ ਜੇ ਤਖਤੈ ਲਾਇਕ ਹੋਈ, ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਪਛਾਣਿਆ ਸੱਚ ਰਾਜੇ ਸੇਈ। ਇਹ ਭੂਪਤ ਰਾਜੇ ਨਾ ਆਖੀਐ ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਦੁੱਖ ਹੋਈ, ਕੀਤਾ ਕਿਆ ਸਾਲਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਜਾਂਦੇ ਬਿਲਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਨੇਚਲ ਸੱਚਾ ਏਕ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ ਸੋ ਨੇਚਲ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਨਾਮ ਜਪ। ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਹੱਸ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਛੱਡਦਾ ਸਾਂ, ਭੂਖੇ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਆਖਰ ਮੈਂ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ?
ਅੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਮੀਟਾਂ? ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਦਰਿਆ, ਸੋਹਣੇ ਪਹਾੜ, ਸੋਹਣੇ ਅਸਮਾਨ, ਸੋਹਣੇ ਸਿਤਾਰੇ, ਸੋਹਣੇ ਘਰ, ਸੋਹਣੇ ਮਿੱਤਰ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੇਜਾਂ, ਸਭ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਸਾਥ ਨਾ ਚਾਲੈ ਬਿਨ ਭਜਨ ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਛਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਸੁਖੀਏ ਕਉ ਪੇਖੈ ਸਭ ਸੁਖੀਆ, ਰੋਗੀ ਕੈ ਭਾਣੈ ਸਭ ਰੋਗੀ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸਣੇ ਡੋਲੇ ਜੰਜ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਭੇਟਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਿਆ ਸੱਪ ਵਰਗਾ ਟੇਢਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਸਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਾੜ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਭੁਚਾਲ ਵਿੱਚ ਚਿੱਥੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਾੜ ਜਮਦੂਤ ਬਣ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਰੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੁੱਛ ਕਿਸੇ ਬਿਰਹਣ ਦੇ ਦਿਲ ਕੋਲੋਂ, ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟਿਮਟਿਮਾਉਣਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਰਤ ਕੇ ਵੇਖ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਾਗਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭੂਖੇ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਭੁੱਖ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਹਟਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਸਭ ਭੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁੰਮ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਭ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੇਖੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਲੱਥੀ ਭੁੱਖ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖੀਐ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੂਖ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚਿੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਣਥੱਕ ਅਪੀਲਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਈਆਂ। ਆਖਰ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੀ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਚੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਖੇਚਲ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਖੋਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਸੱਚੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਖੁਦ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ,
ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਹੋਛੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਰ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕੀਤਿਆਂ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਗਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੇ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੇਖ ਲੰਘਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਭਰਮ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਅੰਦਰਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਣੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣੋਂ, ਪ੍ਰੇਰਣੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਕਦਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਟੁੰਬਦੀ ਹੈ, ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਰਸ਼ੀ ਪੈਗਾਮ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਕਈ ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨਿਵਰਤ ਕੀਤੇ। ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਤਮਿਕ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਸੱਚਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਖੋਜ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਸੱਚੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੇਖਣਾ, ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਖਿੱਚ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਛਲ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਿਘਨ ਪਾਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਮਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੰਤਾਪ ਜਾਂ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ, ਭਟਕਣਾ, ਭੁੱਖ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਸਰੂਰ ਅਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਛਿਨ ਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਸ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੂਰਜ ਤੇ ਟਟਹਿਣੇ ਦੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ੁਕਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਉਹਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਝਲ ਖੁੱਲ ਸਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪੱਛਮੀ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਦਾਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਨਾਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਫਿਕਰ ਜਾਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋਇਆ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ।
ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਵਾਨ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਭ ਜਾਂ ਫਾਇਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਦੁਨੀਆ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬੇਫਾਇਦਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸਲੀ ਰੂਹਾਨੀ ਭਾਵ ਆਤਮਿਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਨਾ ਖੁਦ ਸਮਝਿਆ, ਨਾ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਗਲਤ ਤਰਜਮਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮਕਾਰੀ, ਬੇਰਹਿਮੀ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਸਮਝਹੀਨ, ਖੁਦਗਰਜ਼ ਤੇ ਛੋਟੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮ ਤੇ ਪੂਰਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਧਰਮ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਰੱਬੀ ਹੁਲਾਰੇ ਲੈ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿਲ ਦ੍ਰਿੜ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਰੀਕ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਦਰਸ਼ਕ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸਿਹਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਵਾਦ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਵਲ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਆਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਬਗੈਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਭਿਆਸੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਵਿਸਾਰਿਆ ਸੇ ਦੁਖੀਏ ਚੱਲੇ ਰੋਏ, ਅਥਵਾ ਦੁਖ ਦਰਦ ਭਰਮ ਭਉ ਨਸਿਆ, ਕਰਨਹਾਰ ਨਾਨਕ ਮਨ ਬਸਿਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਭ ਦੁਖ ਬਿਨਾਸੈ, ਜਪਤ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ। ਅਥਵਾ ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਂਦੇ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀ ਛੂਹ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਾਵਾਕ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਦਾ ਰਹਿ ਕੰਚਨ ਸੀ ਕਾਇਆ, ਰੋਗ ਨਾ ਕਬਹੂ ਵਿਆਪੈ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨ ਲੱਗਈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਣਾਈ, ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰਾ ਰਾਮਕਾਰ, ਦੁੱਖ ਲੱਗੈ ਨਾ ਭਾਈ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋੜਾਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਾਂ ਆਤਮਿਕ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਦੀ ਆਦਤ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ,
तिस की तृष्णा भुख सब उतरै, जो हर हर नाम ध्यावै। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਇਆਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਖੂਬੀਆਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣਦੀ ਹੋਈ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਜ਼ਾਰ ਤੇ ਬੇਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਜੜਾ ਲੱਦਮ ਲਾਲ ਮੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਥੀਆ, ਸੋਈ ਸੁਹਾਵਾ ਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਿਯ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੂੰ ਉਠਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੁਛੰਦਾ, ਤੁਧ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ, ਲਖਮੀ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵਈ ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹੰਦਾ, 184 ਮੇਦਨੀ ਸਭ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਕੀਤਿਆ ਨਹਿ ਮੰਗੈ ਮੰਦਾ, ਲੇਖਾ ਕੋਏ ਨਾ ਪੁੱਛਈ ਜਾਂ ਹਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ, ਅਨੰਦ ਭਇਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਮੇਲ ਗੁਰ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਂ ਤੁਧ ਪਾਵੰਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਦਮ ਖੋਜ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘਟੀਆ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ, ਪੂਰਾ ਵਕਤ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਛਾਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ? ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਾਰੇ ਫਿਰਨੇ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਸਦਾ ਦੇ ਸੁੱਖ, ਇਥੋਂ ਦੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਅਟਲ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਸਾਡੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਕਦਾਰੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਅਟਲ ਸੁਲਤਾਨ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਐਸੇ ਆਤਮਿਕ ਗੁਰ, ਐਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਵਾਸਾ ਤੂੰ ਜਨ ਕੈ ਹੈ ਸੰਗ। ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਨਾ ਰਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਪਿਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਕਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਹੀ ਪਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸਿਰਫ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਅਬ ਤੋ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਮਿਲ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੈ ਪਛਾਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੱਚੇ ਖੋਜੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਸੁੱਚੇ ਆਤਮਿਕ ਮੁਨਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ।
ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੁਨਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰੱਬੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਤੱਕ ਸਕਣ। ਹਰੇਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਉਠਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੂਖਮ ਤਾਕਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਤਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੇਬਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਹੰਭਲਾ ਮਾਰ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਕਥਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪਰਤਾ ਕੇ ਵੇਖ। ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੈ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਤਮਿਕ ਤਜਰਬੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਖਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸੁਭਾਗੇ ਹਮਸਫਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਉਪਜਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਰੁਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਆਪ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਚਵੀਂ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ, ਇਹ ਮਿਲਣੇ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਤਜਰਬੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਆਮ ਲੋਕ ਆਤਮਿਕ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਜਾਏ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਬੜੀ ਦੁਰਲੱਭ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ, ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਮਾਣਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਆਤਮਿਕ ਦਾਤ ਵੰਡਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਊਣਤਾਈ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਆਤਮਿਕ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਤਮਿਕ ਸੱਚਾਈ ਬੜੀ ਦੁਰਲੱਭ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਤਮਿਕ ਖੋਜ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਖੋਜੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਲੋੜੀ ਤੇ ਵਿਹਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵਕਤ ਸੀ ਕਿ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨੰਬਰ 3, ਜੈਸੀ ਨੀਅਤ ਤੈਸੀ ਮੁਰਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਫਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ।
ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਭ ਰੁਤਬੇ, ਮਾਣ ਤੇ ਖਿਤਾਬ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 4, ਆਤਮਿਕ ਦਾਤ ਵੰਡਿਆਂ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਮੁਰਾਦ ਵਾਲਾ ਅਸੂਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਸ ਦਾ ਵੈਸਾ ਹੀ ਫਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਮੈਂ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਅਭਿਆਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆਪਣੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 20-25 ਸਾਲ ਮੈਂ ਬੜਾ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਤੇ ਸਵੇਰ ਸਾਰ ਸੌਂ ਜਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੁਪਤ ਰੱਖ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਸਮਝਣਾ। ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੁੱਲ ਇਨਸਾਨੀ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਡੀ ਸਟੀਲ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਚ ਫਾਰ ਟਰੁਥ ਇਜ਼ ਦੀ ਨੋਬਲੈਸਟ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਆਫ ਏ ਮੈਨ and its publicity is a duty। ਭਾਵ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਖੋਜ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪਰਮ ਧਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸੰਕੋਚ ਦੇ ਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਕਈ ਖਿਆਲ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢੀਏ ਓਨਾ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਕਮਾਈ ਵੰਡਿਆਂ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਵੇਂ ਖਰਚੇ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਦੋ ਜਾਈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ, ਸੋ ਏਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਿਆ ਰਲਾਏ। 1 ਜੂਨ 1937। ਕਰ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਜਿਚਰ ਘਟ ਮੈਂ ਸਾਹ। ਬੰਦਗੀ ਨਾਮਾ ਭਾਵ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ, ਸੱਚ ਦਾ ਖੋਜੀ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮੁਤਲਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦਾ ਹੋਇਆ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ, 10 ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ, ਗ੍ਰਸਥੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਾ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ, ਇਸਤਰੀ, ਮਾਂ ਪਿਤਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ, ਕੌਮ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੀ। ਉਸ ਦੀ ਰੀਝ, ਉਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼, ਸ਼ੌਕ, ਖੋਜ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਾਰ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਖਿੱਚ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਖੋਜ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਉਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ, ਪਾਪ ਤੋਂ, ਇਨਸਾਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਰ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵਿੱਚ, ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਉਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਥੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਲਿਤਾੜਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਦੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਯਕੀਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅਡੋਲ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਚੁਭ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੱਡ ਗੋਡੇ ਤੁੜਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਿੱਗਦਾ, ਢਹਿੰਦਾ, ਉੱਠਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਝਾੜਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉੱਤੇ ਓਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ, ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਿੱਚ, ਰੌਲੇ ਗੌਲੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਗਵਾਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਰ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਰਮ ਠੀਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਅਟੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਬਰ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੋਜ ਹੈ। ਕਾਹਲੀ ਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਸਬਰ ਪਹਾੜ ਵਰਗਾ ਦ੍ਰਿੜ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਕੇ, ਹਾੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਫਲ ਉਡੀਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਪਾਰ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਵਾਂਗ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜ਼ੇ ਬਰਸੀ ਬਾਵਸਲ ਹਾਫਿਜ਼ ਗਰ ਤਾਕਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰਦਾਰੀ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਬਣਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸਨੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਧੀਰਜ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਾਥੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੱਚਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰ ਫੜ ਕੇ ਝੂਠ, ਜ਼ੁਲਮ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਜੁਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਹਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਦਾ,
ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਲਤਾੜਦਾ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਨ ਰਣ ਭੂਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਟਾਪਟੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਨਿਡਰ ਹੋਣਾ, ਹਿੰਮਤੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਸੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਆਦਰਸ਼, ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਰਹਿਤ ਰੱਖਣੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਸੁਣਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਰੀਏ ਨੇ, ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ। ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਛੱਤ ਨਹੀਂ। ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਲ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਸਲੀ ਰੀਝ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਝ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੀਨਤਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਦਾ, ਮਕਸਦ ਦਾ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਅੱਪੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪਹਿਲ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ, ਪਾਠ ਕਰਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂ ਘਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਭੁੱਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਕੋਈ ਅਟੱਲ ਸੁਖ ਭਾਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਆਦ ਮਦ ਜੋ ਅੰਤ ਨਿਭਾ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਜਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ਚਾਹੈ। ਹਰ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਦਾ ਸੰਗ ਚਾਲੈ, ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ। ਰਹਾਓ। ਬਿਨਸਤ ਨਾਹੀ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੈ ਪੇਖਾਂ ਤੈ ਰਹਾ ਸਮਾਏ। ਸੁੰਦਰ ਸੁਗੜ ਚਤੁਰ ਜੀ ਦਾਤਾ, ਭਾਈ ਪੂਤ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮਾਤਾ। ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਮੇਰੀ ਰਾਸ, ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ ਕਰ ਹਿਰਦੈ ਨਿਵਾਸ। ਮਾਇਆ ਸਿਲਕ ਕਾਟੀ ਗੋਪਾਲ, ਕਰ ਆਪਣਾ ਲੀਨੋ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕਾਟੇ ਸਭ ਰੋਗ, ਚਰਨ ਧਿਆਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਭੋਗ। ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਨਵ ਤਨ ਨਿਤ ਬਾਲਾ, ਹਰ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਸੰਗ ਰਖਵਾਲਾ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਪਦ ਚੀਨ, ਸਰਬਸ ਨਾਮ ਭਗਤ ਕਉ ਦੀਨ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 5-7 ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਆਸਾਨ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ, ਸਾਰੀ ਘਾਲਣਾ, ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮਝਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਹੀਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਮਾਇਕ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਦਿਆਂ ਵੇਖਣਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ਐਡੀ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਦਾਤ ਮਿਲਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਨ ਭਾਗ ਸਮਝਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ 5ਵਾਂ। ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਮੋਹਿ ਪਰਮਗਤ ਪਾਈ, ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਰਖਾਈ। ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਧਿਆਇਓ ਮੋਹਿ ਨਾਉ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੋਹਿ ਮਿਲਿਆ ਥਾਉ। ਰਹਾਉ। ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਸੁਣ ਰਸਨ ਵਖਾਣੀ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ।
गुर कै बचन मिटया मेरा आप, गुर की दया ते मेरा वड प्रताप। गुर कै बचन मिटया मेरा भरम, गुर कै बचन पेख्यो सब ब्रह्म। गुर कै बचन कीनो राज जोग, गुर कै संग तरिया सब लोग। गुर कै बचन मेरे कारज सिद्ध, गुर कै बचन पाया नाव निध। जिन जिन कीनी मेरे गुर की आसा, तिसकी कटी है जम की फासा। गुर कै बचन जाग्या मेरा करम, नानक गुर भेटिया पार ब्रह्म। गुरबाणी दा रुतबा। गुरु दे बचन सिੱਖਿਆ उपदेश गुरु हुंदे ने। गुरु दा शरीर गुरु नहीं हुंदा। गुरु दे शरीर दी उच्चता, पवित्रता ते सत्कार इस वास्ते हुंदा है कि उस विचों गुरु दे बचन, गुरु दे उपदेश निकलदे ने जो मनुख तो देवता बना देण दी शक्ति रखदे ने। गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज बाणी श्री गुरु नानक देव जी अते होर गुरुआं भगतां दे बचन जां उपदेश ने उन्हां दी आत्मा दे दर्शन ने। ये उन्हां दी स्पिरिट है, उन्हां दे जीवन दा तजर्बा है। इस तरह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरुआं दी देही तो किसी हालत विच भी घट सत्कारयोग नहीं। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। अथवा सतगुर बचन, बचन है सतगुर, पाधर मुक्त जनावै गो। गुरबाणी दी महिमा। बचन कहण वाले बंदे दे मन दी जिहड़ी अवस्था होवे ना, बचन सुनन वाले दे मन दी ओहा अवस्था हो जाती है। जिस अवस्था तो बचन निकले, सुनन वाले दे मन दी ओह अवस्था बन जाती है। बचन एक ताकत है, जादू है। गुरबाणी क्योंकि गुरु साहिबान दे मन दी उस उच्च अवस्था विचों पैदा होई जिथे हौमे दा नास ते ब्रह्म दा प्रकाश हुंदा है, जिथे इंसान खत्म हो जाता है ते सिर्फ रब ही रब रह जाता है। इस वास्ते गुरबाणी पढ़न सुनन नाल मन अस्थूल मंडलों तो निकल के सूखम आत्मिक मंडल विच पहुंच जाता है ते दरगाह दे झलकारे वेखदा है। ये गल 16 आने सच। तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। अथवा गुरु रामदास जी आखदे ने, सतगुर की बाणी सत सत कर जाणो गुरसिखो, हर करता आप मूहों कढ़ाए। जिस निर्वैर ते निर्भय स्थान ब्रह्म तो गुरबाणी पैदा होई है, ये सुनन जां पढ़न वाले नूं उसे स्थान विच पहुंचा सकदी है। यही कारण है कि गुरबाणी नूं मन टिका के पढ़िया जां सुनिया मन शांत, निर्वैर ते निर्भय हो जाता है। गुरबाणी मन दियां सब बीमारियां दा इलाज है। जिस तरह मैटीरिया मैडिका विच शरीर दियां सब बीमारियां दा जिक्र ते इलाज हुंदा है, उस तरह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच मन दियां सब बीमारियां दा जिक्र ते इलाज मौजूद है। इसे करके मन दी हर बीमारी दा रोगी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ तो शांति हासिल करदा है। गुरबाणी सब अवस्थावां दे पुरुषां दी अगवाई करदी है। गुरबाणी नूं गुरु रूप समझ के पढ़न वाला जिस अवस्था दा पुरुष होवेगा, उसनूं उसे अवस्था दे इशारे समझ पैंदे ने ते अपने वल खिचदे ने। जिवें जिवें इंसान दी अवस्था बदलदी जावे, गुरबाणी एक सच्चे उस्ताद वांग उसदी रहनुमाई भी बदल देंदी है। फिर ओहा शब्द मन ते चोट करदे ने, प्रेरदे ने जिन्हां दी मन नूं लोड़ हुंदी है। इसे करके गुरबाणी दे जिन्ने पाठ करी जाओ, नवीं समझ, नवें अर्थ, नवीं विचारां पैदा होंदियां ने। ते जदों तक इंसान पूर्ण अवस्था विच ना पहुंच जावे, गुरबाणी राही उसदी इसे तरह रहनुमाई हुंदी चली जाती है। अपनी आत्मिक अवस्था लभणी।
ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੈ, ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨੇ। ਆਮ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਉન્નਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਣ। ਇਸ ਦਿੱਕਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਕ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਵਾਕ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਉન્નਤੀ ਲਈ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਤੇ ਨਾਮ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਵੈਰਾਗ, ਕਦੇ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਜਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਦੇ ਭਗਤੀ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ, ਕਦੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਸੇ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਵਿਰੋਧੀ ਖਿਆਲ। ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੁਣ ਸਖੀਏ ਮਿਲ ਉਦਮ ਕਰੇ ਹਾਂ, ਮਨਾਏ ਲੈ ਹਰ ਕੰਤੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਭ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਭਾਵੋ, ਸੋ ਤੁਧ ਜੰਤ ਮਿਲਾਸ, ਜਾਂ ਜਾਪ ਤਾਪ ਨੇਮ ਸੁਚ ਸੰਜਮ, ਨਾ ਹੀ ਇਨ ਵਿਦੇ ਛੁਟਕਾਰ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੈਲਫ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਭਾਵ ਸਵੈ ਵਿਰੋਧੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ, ਹੀਲੇ ਨਾਲ, ਜਪ ਤਪ ਨਾਲ, ਪਾਠ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਸਵੈ ਵਿਰੋਧੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਦਮ ਤੇ ਹੁਕਮ। ਬੰਦਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦਮ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਭਿਆਸੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਉਦਮ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਸੀ। ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਹਰ ਫੁਰਨੇ ਦੇ ਮਗਰ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਸਿਰਫ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣ ਸਕੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਤੇ ਮੂਰਖ ਆਦਮੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਵਾਸਤੇ ਸਬਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਖੋਜੀ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਲਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੁੱਲ ਆਤਮਿਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖੋਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਬਰ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਵੇਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਕੜ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਉਡੀਕਿਆਂ
ਤੇ ਖੋਜ ਦੀ ਧੁਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਸੱਚੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸਾਗਰ, ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ, ਭਗਤ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਤਿਆਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ, ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ, ਹਰ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਲੋਕ, ਬਲਕਿ ਚੋਰ ਯਾਰ ਡਾਕੂ ਠੱਗ ਸਭ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਇਸ ਲਈ ਅਪਰੰਪਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਅਪਰੰਪਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਛੋਹ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਲਾਭ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਕੜਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਠ ਠੋਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮਿਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਗੈਰ ਸਮਝੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਲਾਭ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਫਲ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਥਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਮਨ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਨਿਰਛਲ, ਸਾਫ਼, ਸਿਦਕੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਬ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਲੱਗੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤਾ। ਪਾਠ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਅਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਖਿਆਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਬੈਠੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਮੇਰੀ ਬੇਬਲਤਾ ਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਣੇ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਦੀ ਝਲਕ ਸੁਫਨੇ ਵਿੱਚ ਭੋਗੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ। ਪਿਆਸੇ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਚਮਕਦੀ ਰੇਤ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਝੀਲ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਖਿੜਦਾ ਤੇ ਵਿਗਸਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਸ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਜਾਂ ਮਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨ, ਉਸ ਦੇ ਦੌੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਪੂਰ ਹਾਲਤ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਅਭਿਆਸੀ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਜ਼ਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਥਕਾਨ ਤੇ ਬੇਬਲਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਤੇ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਆਰਾਮ ਵੀ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਗਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੰਗਣ ਮਨ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਖਿਆਲਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ, ਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਖਿਆਲ ਮਨ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਕੀਤਿਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰੰਗਣ ਮਨ ਉੱਤੇ ਛੇਤੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਕਲਾ। ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕੀਤਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਕਲਾ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਖੋਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਫੜਿਆਂ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆਂ ਸਿੱਖ ਆਤਮਿਕ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦੂਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ, ਬਚਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ, ਪਦ ਧਰਮ ਮੁਕਤ ਜਨਾਬ।